in the last class, we have discussed about the natural resources and its conservation. I think in the last class I told you there are different stakeholders, one who is interested in a particular aspect. ಸ್ಟೇಕ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ನಂಬರ್ ಒನ್. ನಂಬರ್ ಟೂ, ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್, they also depend on forest for the raw materials. Number two. Number three, forest department. It is their fundamental duty to conserve the forest. Now, let us study about the forest and wildlife. Forest and wildlife. If you just observe these two words, they are always the two faces of the same coin. If the forests are there, wildlife will be there. If wildlife is there, definitely there will be the forest. Okay? Now, how these two are interrelated? For that, you have to recall the term food chain. Food chain. What is food chain? Every organism on the earth depend on other organism for the sake of food. It is a natural phenomena and there will be a perfect coordination between the organisms. It is one of the wonderful factor in nature. Let me tell you how this wildlife will affect the food chain. How, if the forests are deteriorated, how the food chain get disturbed. Let me tell you about that. For example, in the food chain, as you know, the first step is the grass or the green plants or the producers or the autotrophs. Because almost all organisms on the earth directly or indirectly depend on the plants for their food. Fine? Then, I think you just recall how to write the food chain that you have studied in your 8th standard. Grass and grasshopper. Grasshopper is eaten by frog, right? Frog is eaten by snake. Snake is eaten by the eagle or kite or whatever it is. If you consider this as a food chain, this is the producer, these are the consumers, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, etc. There will be a wonderful coordination between these organisms. You just imagine like this. If the grass is more, then the grasshopper will survive without any problem. If the grasshopper survive, the frog can survive because frog directly depending on the grasshopper for food. If the frogs are in good number, then the snakes will survive. If the snakes are in more number, the eagle will survive. This is a wonderful arrangement in the nature just to balance. This we call it as ecological balance. Right? Now, you just imagine. Grass, grasshopper, frog, snake, eagle, all these come under food chain. ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ grasshopper ಇದೆ, frog ಇದೆ, then what will happen? Definitely the food chain is disturbed. ಹೂವನ್ನು ತಿನ್ನೋದು grasshopper, grasshopper ತಿನ್ನೋದು frog. There is a wonderful mechanism here, you just observe. Grass is eaten by grasshopper
Grasshopper is eaten by frog, frog is eaten by snake, snake is eaten by eagle, right? But if you consider it, frog, snake and eagle all are indirectly depending on grass only. Because the energy that they get, it is only from the grass. The mode of nutrition or the method of taking food is only through grasshopper. Because what will happen if grasshopper is not there, frog is there? You just imagine. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಫ್ರಾಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು? ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ನ ತಿಂದ್ರು ಗ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿರೋದು, ಇದರಿಂದಾನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರೋದು, ನೋ ಡೌಟ್. ಆದ್ರೆ ವೈ ಕಾಂಟ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈಟ್ ದ ಗ್ರಾಸ್? No, it is not possible. That is food chain. Because the digestive system of frog is in such a way that it digests only the grasshopper. From there, it will get the nutrients. It cannot eat directly the grass. That's a wonderful arrangement. So that if the forests and wildlife are not preserved or not conserved, food chain will get disturbed. Okay, number one. Number two, you take the example of the snake. As you know, snake is a secondary consumer, okay, or it is called carnivore. Okay. Snake is a secondary consumer. It is also called as carnivore. ಇದನ್ನು ನಾವು ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫೈನ್. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಡೇಂಜರಸ್, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾಯ್ಸನ್. ಸ್ನೇಕ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಜ. ಆದರೆ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ರೈತರಿಗೆ ಸ್ನೇಕ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವರ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್. ವೈ ಸರ್? It's a matter. Because as you know, when the farmers grow the crop, you just recall, crop is nothing but the producer or the autotroph. The animals or the organisms which depend on crop, they are called primary consumers. For example, rat. Right? ಇಲಿಗಳು ಬೆಳೆಯನ್ನ ತಿಂದೇ ಬದುಕುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ರ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ನೇಕ್. ಈ ರ್ಯಾಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಂದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಗೆಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಹಿ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಲಾಸ್. ಆದರೆ he cannot stop the rat, he cannot control the rat. ಔಷಧಿಗಳು, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು he cannot control the rat 100%. ಹಾಗಾದ್ರೆ there is a wonderful arrangement in the nature, that is snake. Snakes ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, they will directly eat the rat and thereby indirectly it will help the farmers by protecting the crop. ಆದರೆ ಈಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, we the people or we the human beings, as I told you, snake is a poisonous carnivore. But if you consider a man, he is more poisonous than snake. Because snake is having poison in its mouth or the teeth or the tongue. But the human being, the whole body is poisonous. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಡಾಗ್ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೇಬಿಸ್, ಆಂಟಿ ರೇಬಿಸ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾಯಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ
ಒಂದು 8, 10, 15 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ವೇ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿನ ಕಚ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಯಿ ಸತ್ತೇ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಔಷಧಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ದನ್ ಎನಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅನಿಮಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿ ಬಳಸೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? ತನಗೆ ಬಿಡದೆ ಇರುವಾಗಲೇ. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಿಲ್ಡ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ದ rats will be increased. If the number of rats increase, definitely it will affect the crop. If it affects the crop, definitely it will affect the farmers. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸ್ನೇಕ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ? ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಇನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೂಯಲೆಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಇನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ನಾಯಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಬೊಗಳುತ್ತೆ, ನಾಯಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಚ್ಚತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡದೆ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾಕೆ ಸ್ನೇಕ್ ಅನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಜನ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಗೆಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಯು ನೋ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ನೇಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಹಾವಿನ ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ನಮಗದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ವೇ. ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಕಿಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ಸ್, ನೋ ಡೌಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಗಾನ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮೈಸೂರು ಝೂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಚಿರತೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ an artificial habitat where man is the superior animal. He will control everything there. But you think in the other way. If you just get into a thick forest, if at all there is forest, the animals, they live in their original habitat. The place where they can live happily without any problem is called habitat. ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹ್ಯಾಬಿಟೈಟ್. ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಲ್, ಆಂಟಿ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವೇ. ನಿಮ್ಮನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಸ್ಯೂಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್. ಹೌದಾ, ನಮ್ಮನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಬರ್ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಥೆನೂ ಅದೇನೆ. ಸಿಂಹ ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಹ, ಝೂನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡಾಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾನ್. ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಬೇಟೆ ಆಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಆದ್ರೆ ಝೂನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, 12:15 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಂಸವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಎಸೀರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಆಲ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಝೂ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇನು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋದು ದಿ habitats, artificial habitats. The human beings are more particular about creating the artificial habitats. Artificial habitats ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ಅ ಮೈಸೂರು ಝೂ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ನೀವು ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಟಾಲಿಯೇಟ್. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೊಡಿದೀನಿ ನೋಡ, ಆಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ.
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಯ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಅದ್ರ ಜಾಗ. ಯಾರಿಗೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಜೋರು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಅನಿಮಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಫೈಟ್ ಅಂತ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ SLC PUC ಇವ್ರುಗಳು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ, ಒಬ್ಬ ವಿಲನ್ ಅಂತ ಇರಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಅವಾಗಲಿಂದ ಇದೆ, ಇವಾಗಲೂ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀರೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ವಿಲನ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ವಿಲನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೀರೋ ಇರೋ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇದು ಟೆರಿಟರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವನೇ ಟೈ ನೀನು ಯಾವ ಜಾಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋವಾಗ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ನಿಂಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಫೈಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕಿಂಗ್, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಫೈಟ್. ಸಿಂಹ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಹ, ಝೂನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಹ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಹದ ತರಹ ಅಷ್ಟೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಎ ಲಯನ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಗಾನ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಝೂಗೋದಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಇರಿಟೇಟ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಇರಿಟೇಟ್, ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಅದು ಸಿಂಹ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿತೀರಾ? ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್, ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರೀಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್. Number 1. Number 2, why should we protect wildlife? Because day by day it is becoming endangered species. ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಈಗ ಹುಲಿ, ಟೈಗರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ, for the next generation, we have to tell them there was a wild animal called tiger. You just observe the figure or the photograph. This was tiger. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. That is the condition. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. Second one, the government should incorporate certain rules not to kill the animals, to protect the wild animal life. Number 3, we have to improve the natural habitat rather than creating an artificial habitat. ನೀವೊಂದು ಝೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸಹಜವಾದ ಕಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ, ಆನೆಗಳು ಕಾಡಿನಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ವಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ಅದಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಡ್ಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್, ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್, ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್, ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಈಗ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ನೋಡಿದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಾಲು ದೀಪಗಳಂತೆ ಕೂತಿರ್ತಿತ್ತು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಿಂತಾ ಇತ್ತು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ. ಇವತ್ತು ಅದರ ಸಂತತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ? ವಿ ಆರ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋತೇವೆ. ಇದು
ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯು ಲವ್ ನೇಚರ್, ನೇಚರ್ ಲವ್ಸ್ ಯು. ನೀವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಗಿಡ ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮರ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅದಲ್ಲದೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವೆ ಬೈ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ, ಹುಲಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಿಂಹಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕರಡಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಚಿರತೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಈಸ್ a very very important resource. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಸರ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆರ್, ಐ ಅಂಡ್ ಬಿ, ರಿಬ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಬ್ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಪದವನ್ನ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸುಲಭ ಅಂತ. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂದ ನೋಡೋಣ. ಬಿ ಇಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ. ನೆಸೆಸಿಟಿ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ನೀರು. ನೀವು ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಇದ್ರೆ, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ದಿನಾನೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಸರ, ರೈನ್. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನಂಬರ್ 3 ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಂದಾಗ ಇರಿಗೇಷನ್. ಈ ಮೂರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಪ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀರು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ, ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೈನ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ರೈನ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಗಳಿದೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬದಲಾವಣೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮಳೆ ನೀರು? ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಪಾಂಡ್, ಲೇಕ್, ಹೌದಾ, ಲೇಕ್, ಆಮೇಲೆ ಸಿ, ವ್ಯಾಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬರುವಂತ ಜಾಗ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕಬಲ್ ಆರ್ ಕುಡಿಯಬಲ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವಾಟರ್. ಏನ್ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಿದೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು ಒಂದೇ ಸ್ಪೂನ್? ಎಸ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ನೀರನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ವ್ಯಾಲಿ ಕಡಿಮೆ ನಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರೆಲ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೆಸರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಹೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪಾಂಡ್, ಲೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್. ಇನ್ನು ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಐಸ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಟೋಟಲಿ ವೇಸ್ಟ್.
ಸಮುದ್ರದ ತುಂಬ ನೀರಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಟುಕು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನೋಡಿ? ಯು ಕೆನಾಟ್. ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫಲ. ಅವನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಅವನು ತನ್ನ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀತಾನೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿರೋರನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಹಾರ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ದ ನೇಚರ್. ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನೀರೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇನು ಕುಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಸಿಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ದ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ದು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಬಾವಿನಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು 500 ಮನೆಗಳಿದ್ದು 500 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ 3 ಜನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 1500 ಜನ ಇತ್ತು. 1500 ಜನಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು, ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುವುದು? ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಆಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೋತೇವೆ. ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳೇ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವತ್ತು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ, ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಗಾಳಿಯನ್ನ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮಾರ್ಕೋತಾರೋ ಅವತ್ತು ಮುಗಿಯತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಾವು ಬಿಸ್ಲರಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಅದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಗಾಳಿ ಗಮನಿಸ್ ನೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಾಣೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಟೋಟಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಟಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಡೆಲ್ಲಿ, ಬಾಂಬೆ, ಕಲ್ಕಟಾ ಇಂತಹದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಹೈಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಟಿ. ಎಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಒಂದು 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಚೆಗೋಗಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತಾ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಾಳಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರೋ ಜನ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಜನನಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜನ, ಎಷ್ಟು ಬಸ್ಸುಗಳಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮರಗಳ ಗಾಳಿ ತುಂಬ ಬೀಸುತ್ತೆ, ಅದ ತಕ್ಷಣ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾರಿ ಹೊಗೆ ಇಲ್ಲ, BMTC ಬಸ್ ಹೊಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಬದುಕಿರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ, ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ.
ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್, ಈಗ ಗಂಗಾ ಅಂತೆ, ಕಾವೇರಿ ಅಂತೆ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾಗಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ತಲಕಾವೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡೀರಿ. ಗಲೆ ಮೇ ಕಿಚ್ ಕಿಚ್ ಕ್ಯಾ ಕರು, ವಿಕ್ಸ್ ಕಿ ಗಿವೋ ನೀಲೋ, ಕಿಚ್ ಕಿಚ್ ದೂರ್ ಕರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಬೋರ್ ವಾಟರ್ನೋ ಬೇರೆ ವಾಟರ್ನೋ ಬಿಸ್ಲರಿ ವಾಟರ್ನ ಕುಡೀರಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಯಿಲ್. ಮಣ್ಣು ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಎಂತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಬೇಡ. ಟಾರ್ ರೋಡನ್ನೇ ಮಾಡಿ. ನೀರು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಲಿ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ. ನೀರು ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇಫ್. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಹಿಂದೆ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ, 2-3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಅನಾಹುತ ನೀವೆಲ್ಲ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸಿಟಿ, ಏನು ನೀರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 40 ವರ್ಷದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸು BMTC ಬಸ್ಸಿನ 50% ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ನೀರನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಂಬರ್ 2, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್? ಇದು ನೀರಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನೀರಾವರಿ. ಈಗ ನೀರೇ ವರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ನೀರನ್ನ ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಸುವುದನ್ನ ನೀರಾವರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ನೀರೇ ಜನಗಳಿಗೆ ವರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬರುತ್ತೋ ಬರಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿಯಂತೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ 3 ದಿನ ಮಳೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್. ನಾವಿದನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು 50 ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಸಿಲು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಚಳಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ಇರಿಗೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಎವ್ರಿ ಕ್ರಾಪ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಮಗುಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ಒಂದು 4ನೇ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗುಗೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು 20 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಫುಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ತಿರ್ಗಿ 55 ವರ್ಷದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು. ಯಾಕೆ? ಫುಡ್ ಅದೇ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇರಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಈ ಇರಿಗೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದರ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗತ್ತೆ? ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ? ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಹುದು ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. If you construct the dams, large dams, what are the problems? Let us see what are the problems. S stands for social problem. E stands for economical problem. And E stands for environmental problem. That is, I think, by constructing the big dams, the three major problems related to different fields, social field, economical field and environmental field, how it affect socially, economically and environmentally, annodana, I think that we will take up in the next class. I think we have discussed so many things today. The assignment, first question is, write the importance of wildlife conservation. What is the importance of wildlife conservation? How to conserve the wildlife? Number 2, what is food chain? Give example. Number 3, list the importance of water. Right? Number 4, define irrigation. Okay? Define irrigation. I think in the next class we are going to discuss what are the importance of dams and what are the problems. Then how should we conserve the non-renewable resources like coal and petroleum.